حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم۔ تیرے پاک نام سے اے خدا، تیرے پاک نام سے اے خدا، میرا من فدا میرا تن فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، وہ گر گراتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو، میری شان تو، ایمان تو، میرا اعلیٰ وہم و گمان تو، میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، کبھی رحمتوں کے فضا میں تو، کبھی اسقیا کے سخا میں تو، کبھی با وفا کے وفا میں تو، کبھی با حیا کے حیا میں تو، شہداء کے رنگ حنا میں تو۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو علیم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ ناتے جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، رہے روبرو آقا خوبرو اللہ جل جلالہ۔ مجھے جس سے سب سے زیادہ ہے محبت تو ہے، مجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو، میرا دین میرا ایمان میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے۔ مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنی در سے نواز دے انعام کے سوغات سے۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، تیری حمد لا حد منتہا تیری ذات والا صفات سے، تیری حمد لا حد منتہا تیری ذات والا صفات سے۔ میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا کوئی نہیں ہے آسرا تو بچا آفات سے۔ مجھ محتاب کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، میں جب بھی کروں گفتگو کروں ابتدا تیری بات سے۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت تجھا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبرائیل سدرہ کے مکاں تک ہے، مگر معراج سرور تو مکاں سے لا مکاں تک ہے، اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ اللہ ان کے رسول کی تعریف کے بعد ہم مدرسہ محمدیہ دارالعلوم محمدیہ جو حافظ عبدالرحمن صاحب کی نظامت اور ان کے زیر اہتمام یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک 19 بچوں نے اور بچیوں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے۔ ہم تو اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسہ 20 سال سے چل رہا ہے، 25 سال سے چل رہا ہے، لیکن آج تک اس مدرسے میں کوئی حافظ قرآن نہیں بنا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نوجوان حافظ قرآن نے آپ کے مابین رہ کر کے آپ کے گاؤں کے نونہاروں کو، آپ کے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے کو، جس کی عمر گولی کھیلنے کی تھی، جس کی عمر شراب پینے اور گانجا کھانے کی تھی اور لکر بازی کرنے کی تھی، ایسے قسم کے بچے کو، ایسے قسم کے نوجوانوں کو
पकड़ के मदरसे में लाया और मेहनतें की। कल हाफिज जहांगीर साहब बतला रहे थे कि जिस बच्ची ने कुरान करीम की हिफ्ज की तकमील की है उसकी जहानत की मैं क्या बतलाऊं कि 4 सफ़ा 5 सफ़ा सुनाती थी और यकीन नहीं होता था कि इतने कम अरसे में इतने अच्छे तरीके से कुरान करीम की हिफ्ज की तकमील कहेगी। आज हमारे इलाके के लिए, हमारे गांव के लिए बड़ी सआदत की बात है कि जहां हमारे गांव में माशाअल्लाह हर घर में हाफिज कुरान है। लड़कियों की कमी थी, वो सिलसिला भी अब हमारे यहाँ से शुरू हो चुका है। ये कुरान करीम ऐसी किताब है कि आज हम किताब लिखते हैं तो मुसन्निफ किताब के इख्तिताम के बाद, कोई किताब का राइटर किताब की तकमील के बाद बड़ी शर्मिंदगी के साथ और बड़ी गिरियावजारी के साथ दिखता है कि हमारी किताब में किसी तरीके से कोई कमी हो जाए तो आप मुझे मुत्तला करेंगे, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, दूसरी एडिशन में उसका इजाफा होगा। लेकिन कुरान करीम के मुसन्निफ अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम का पहला लफ्ज स्टार्ट करता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब में किसी तरीके का कोई शक व शुबा नहीं है। इस किताब के मिस्ल तुम पेश नहीं कर सकते हो, इस किताब के मिस्ल तुम नहीं ला सकते हो। इस मौके से हमारे कुछ गार्जियन हजरात भी हैं, मैं उन तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने बच्चे को दीनी तालीम जरूर दें। दीनी तालीम ना देने का नुकसान क्या होता है कि मैं 1-2 मिसाल देकर के अपनी बात खत्म करता हूं कि हम सब कुरान करीम की तिलावत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो अल्लाह सारे जहां का पालनहार है। तो ये तिलावत वो बच्चे करेंगे जो बच्चे मकतब में या मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, वो पढ़ते हैं बड़ी हा के साथ। लेकिन अगर उस बच्चे ने या उस नौजवान ने बड़ी हा नहीं निकाला, छोटी हा निकाला और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, छोटी हा, तो माना क्या होगा? माना भाई इतना बड़ा फसाद, इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि जिसकी वजह से उसकी नमाज तो दूर की बात, ईमान के दायरे से भी बसा औकात वो निकल सकता है, सिर्फ हुरूफ की अदायगी में कमी होने की वजह से। पहले हम पढ़ रहे थे कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो अल्लाह सारे जहां का पालनहार है। लेकिन अगर हमने बड़ी हा नहीं निकाला, छोटी हा निकाला और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बड़ी ऐन नहीं निकाला, हमजा निकाला, तो माना होगा कि तमाम हैजो निफास से लथपथ नापाक पोसीदा पुराने कपड़े नाउजुबिल्लाह उस अल्लाह के लिए है जो अल्लाह तकलीफ देने वालों का रब है। अगर हम इस तरीके से तिलावत करेंगे तो हमारी नमाज तो गई, हम बसा औकात ईमान के दायरे से भी निकल सकते हैं। हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, साथ के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने आते हैं रहमत नासिल करना, अगर अल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे। लेकिन अगर हमने साथ नहीं निकाला, सीन पढ़ा, जिस तरीके से हम में से अक्सर लोग नादानी में या इल्म की कमी की वजह से पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो साथ के साथ हम पढ़ रहे थे तो माना ये हो रहा था कि ऐ अल्लाह मोहम्मद पर रहमत भेज। लेकिन अगर हमने सीन से पढ़ दिया तो माना होगा ऐ अल्लाह मोहम्मद पर तलवार चलाइए। माना में कितना बड़ा फसाद बिगाड़ पैदा हुआ। ये कमी और ये कोताही ये मकतब में और मदरसे में दूर होगा, आपके बच्चे तलफ्फुज के साथ कुरान करीम पढ़ सकेंगे। इस रुए जमीन पर जिसके सीने में कुरान करीम है, उससे बड़ा एजाज और उससे बड़ी डिग्री और उससे बड़ा दौलत किसी को नहीं हासिल है। अल्लाह के रसूल फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम लोगों में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान शरीफ सीखे और सिखलाए। मैं हाफिज अब्दुल रहमान साहब जो इस मदरसे मोहतमिम है और उनके असातिज़ा हाफिज जहांगीर साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप बगैर किसी तनख्वाह के, आप बगैर किसी मुआवजे के, और पता नहीं कितनी मसाइब आप झेल रहे हैं और कितनी परेशानियां आपको सहना पड़ता है। आपका चेहरा बतलाता है, आपके जिस्म के कपड़े बतलाते हैं, लेकिन इन तमाम परेशानी, इन तमाम मुश्किलात को छोड़, इन तमाम मुश्किलात को बाला ताक रख करके आप सबो रोज बच्चे की दीनी तालीम के पीछे पड़े हुए हैं, उनके अखलाक को ठीक करते हैं, उनके अकायद को ठीक करते हैं और हाफिज़ कुरान बनाते हैं। अल्लाह आपके लिए इन 19 तलबा आपके लिए सदका जारिया हो और आपके लिए ये सब सवाब दारान में हिस्सा हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके इस इदारे को दिन दुनी रात दूनी तरक्कियात से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।